हमेशा ये गल रही है कि रेत माफिए का राज है। तुसी किसे दरिया ते चले जाओ, पहला जिहड़ा रेता 16 रुपये तो लेके 22 रुपये तक नदी या दरियावां दे विच विकदा सी, हालांकि रेट 9 रुपये सी। अज सरकारी रेट 9 रुपये है। ऐसी अपनी सरकार आउण तो बाद बिल्कुल सीधा करता काम। तुसी किसे दरिया ते चले जाओ, अज 9 रुपये रेता मिल रहा है। लेकिन ये भी महंगा है। इस करके अज असी फैसला किया है कि हर दरिया या खड्ड ते रेते का रेट 5 रुपये 50 पैसे होएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ नहीं है या ठेकेदार ਦੇ नहीं है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 90% ਜਾਂ 80% ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਕੀਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਰਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ 5.5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਫਸ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਚਲਾਏਗਾ, ਕੰਡਾ ਉਹ ਲਗਾਏਗਾ, ਭਰਤੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਵਿੱਚੇ ਭਰਾਈ, ਵਿੱਚੇ ਸਦਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ 5.5 ਰੁਪਏ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ 9 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 9 ਸੀ, ਪਰ 16 ਤੋਂ 22 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ मैं एक्सपेरीमेंट किया कि क्या जे मैं मुख्यमंत्री बन गया, साड़ी सरकार नवी आ गई, कांग्रेस की सरकार आई दोबारे तो, क्या मैं कर सकदा कि 9 रुपये पर बिके। ये मैं टेस्ट किया। ਉਹਦੇ वास्ते सारे SSB DCਆਂ ਨੂੰ बुला के मीटिंग करके कहा कि या मैं नहीं है या 9 रुपये रेता नहीं है। अज कोई पंजाब का बंदा हथ खड़ा करके कह दे कि दरिया ते 9 रुपये नहीं बिकता तो मैं जिम्मेवार। लेकिन कल तो 5.5 रुपये बिकेगा। पहला 5-7 हज़ार रुपये ट्रक सस्ता हो चुके। कल नूं तुसीं देखियो कित्थे जाना है। लेकिन मैं क्लीयर कर देना चाहना, कईयां नूं कंसैप्ट दे विच क्लैरिटी नहीं हुंदी। पिंडां दे विच इह दरिया दे उपर दा रेट है। उस तो बाद ट्रांसपोर्ट है जिहड़ी, उन्हां नाल भी असीं गल कर रहे कि मिनीमम ट्रांसपोर्ट लगे ताकि जिहने घर बनाउणा है उहनूं रेता घट ते घट रेट ते मिले। लेकिन ये क्योंकि ठेका 31 मार्च तक दिता होया पहला तो, ये पॉलिसी सानू बहुत ही पसंद नहीं आ रही। पर सानू कोर्टां कचहरियां तो बचण लई फिलहाल असीं इहनूं बहुत घट करते लिआए हैं। अल्टीमेटली असीं अपना जद अगला विजन देवांगे उहदे च असीं दसांगे असीं किस तरह, उहदे साडी पार्टी डिसाइड करेगी किस तरह असीं अगे नूं रेता बेचना ते किस तरह करना है। लेकिन अज बहुत सस्ता रेट असीं जिहदे च भराई भी है, जिहदे जिमीदार दे पैसे भी है, जिहदे सदाई भी है, दरिया चों बाहर भी कढ़ना, वो असीं रेट 5.5 रुपये करता है, जिहड़ा कि 4 गुणा घट होया है। साडी वो पिछली सरकार ते पिछली बादलों की सरकारां नालों तो शायद 6 गुणा घट हो गए। सो एक वड्डी राह दित्ती नाल। अगे क्या है कि जिमीदार अपने खेत चों ट्राली भी पटाउंदा है, एक मिट्टी दी, जाके जीपां लेके खड़ जांदे कि जी लियाओ रियोल्टी। किसी ने भरत पाउणा है उसनूं तंग करदे है। ऐसी ये करता है कि मिट्टी कोई जिमीदार अपने खेत चों पटाउंदा है। देखो मैं पिंडां दे विच जांदा है, रहिंदा है, पिंडां 'च क्या किसी ने ब्याह करना है तो तंगी हुंदी है, अगला 2 फुट मिट्टी चका दिंदा है, साडी रॉयल्टी वाले अद्धे पैसे ले लेंदे जाके। हुण असीं बिल्कुल क्लीयर करता है कि कोई जिमीदार अपनी 3 फुट तक मिट्टी चकावे, कोई पैसा नहीं लेना किसी ने, ना ही जाना है, ना कोई मंजूरी की लोड़ है। ते नाल दी नाल इट्टां बड़ियां महंगियां हो रही हैं। ਉਹਦਾ एक बड़ा कारण यह है कि वो माइनिंग पॉलिसी लग जाती ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਠੇ वाला मिट्टी ਚੱਕਦਾ है। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਭੱਠੇ वाला मिट्टी ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ 4 पैसे आ जाते 1 फुट ਦੇ, लेकिन अद्धे पैसे माइनिंग वाले ले जाते। अज असीं ये फैसला कर लिया कि भट्ठिਆਂ ਨੂੰ माइनिंग पॉलिसी तो बाहर कर देना, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਠਾ वाला ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੈਕਟ करके उदों मिट्टी ले लवे, बिच ठेकेदारी सिस्टम या माफिया या माइनिंग कुछ नहीं, फ्री हो गया है काम।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਭਰਤ ਪਾਉਣ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਓ। ਜੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਰੇਤਾ ਵੱਧ ਵਿਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ 9 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਫਲਾਣਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਢਿਮਕਾ 9 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬੈਲਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੇਤਾ ਵੱਧ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਪਰਲਾ ਪੈਸਾ। ਐਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5.5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕੇਗਾ ਔਰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖਦਾਨੇ ਬਣਨੇ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੇਤੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਖੱਡਾਂ ਤੈਅ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਸਤਾ ਔਰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਰੇਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੇਤੇ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਮਾਫੀਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਪਲਾਈ ਤੇ 170 ਸਾਲ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1200, 1000, 1300, ਉਹ 5000 ਦੀ ਵੀ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਉਹ 10,000 ਦੀ ਵੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਸਟੇਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਸਰਪਲਸ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 1500 ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਾਓ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਕਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ there is nothing called the sand mafia, it is the transport mafia। ਰੇਤਾ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੇਤਾ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੱਕ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿੱਪਰ ਦੜਾਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਟ, ਵੇਟ ਤੇ ਡੇਟ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਡੇਟ, ਰੇਟ ਔਰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋਏ ਆ? ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 5000, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 7000, ਅਗਲਾ 25000, 26000 ਦਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ 15000 ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ 7000 GST ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ ਬਈ।
ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਣ ਰੇਤੇ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ 170 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦੇਖੋ, ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਐਵਰੀ ਈਅਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਤੋਂ। ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ 2014 ਚੋਂ ਉਹ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। 4 ਦਰਿਆ, 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ, ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਤੇ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੈ? ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਐਤਕੀ। ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟੇਲ ਕਰਕੇ ਉਨੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣ।